Hello guys, welcome back to my channel. र आज हामी नेपाल र अमेरिकाको कम्पेयर गर्छौं इकोनोमिक हिसाबले हेरेर है त। म चाहिँ रियाक्सन गर्न गइरहेको छ अहिलेको फेड चेयरम्यानले चाहिँ गरेको स्पिचमा हैन। ल हेरौँ है के चाहिँ हुँदो रहेछ। Good afternoon. My colleagues and I are strongly committed to bringing inflation back down to our 2% goal. We have both the tools that we need and the resolve it will take to restore price stability on behalf of American families and businesses. Price stability is the responsibility of the Federal Reserve and serves as the bedrock of our economy. Without price stability, the economy does not work for anyone. In particular, without price stability, we will not achieve a sustained period of strong labor market conditions that benefit all. Today, the FOMC raised our policy interest rate by 75 basis points, and we continue to anticipate that ongoing increases will be appropriate. We are moving our policy stance purposefully to a level that will be sufficiently restrictive to return inflation to 2%. In addition, we're continuing the process of significantly reducing the size of our balance sheet. Restoring price stability will likely require maintaining a restrictive stance of policy for some time. I will have more to say about today's monetary policy actions after briefly reviewing economic developments. The U.S. economy has slowed significantly from last year's rapid pace. Real GDP rose at a pace of 2.6% last quarter, but is unchanged so far this year. Recent indicators point to modest growth of spending and production this quarter. Growth in consumer spending has slowed from last year's rapid pace, in part reflecting lower real disposable income and tighter financial conditions. Activity in the housing sector has weakened significantly, largely reflecting higher mortgage rates. Higher interest rates and slower output growth also appear to be weighing on business fixed investment. Despite the slowdown in growth, the labor market remains extremely tight, with the unemployment rate at a 50-year low, job vacancies still very high, and wage growth elevated. Job gains have been robust, with employment rising by an average of 289,000 jobs per month over August and September. Although job vacancies have moved below their highs, and the pace of job gains has slowed from earlier in the year, the labor market continues to be out of balance, with demand substantially exceeding the supply of available workers. The labor force participation rate is little changed since the beginning of the year. Inflation remains well above our longer-run goal of 2%. Over the 12 months ending in September, total PCE prices rose 6.2%, excluding the volatile food and energy categories. Core PCE prices rose 5.1%. And the recent inflation data again have come in higher than expected. Price pressures remain evident across a broad range of goods and services. Russia's war against Ukraine has boosted prices for energy and food and has created additional upward pressure on inflation. Despite elevated inflation, longer-term inflation expectations appear to remain well anchored, as reflected in a broad range of surveys of households, businesses, and forecasters, as well as measures from financial markets. But that is not grounds for complacency. The longer the current bout of high inflation continues, the greater the chance that expectations of higher inflation will become entrenched. The Fed's monetary policy actions are guided by our mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. My colleagues and I are acutely aware that high inflation imposes significant hardship as it erodes purchasing power, especially for those least able to meet the higher costs of essentials like food, housing, and transportation. We are highly attentive to the risks that high inflation poses to both sides of our mandate, and we're strongly committed to returning inflation to our 2% objective. At today's meeting, the committee raised the target range for the federal funds rate by 75 basis points. And we are continuing the process of significantly reducing the size of our balance sheet, which plays an important role in firming the stance of monetary policy. अब हामी यहाँ के बुझ्नुपर्छ भने
के बुझ्नुपर्छ अब हामीले यहाँ भने अमेरिकाले चाहिँ युएसले चाहिँ 0.75 BPS ले चाहिँ 0.75 सरी आवाज आएन होला। अब हामीले यहाँ के चाहिँ बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईको युएसले फेड 0.75 BPS ले बढाएको छ हैन। अब यसले चाहिँ मार्केटलाई यो हुन त एक्सपेक्टेड मुभ नै थियो हैन, पहिलेदेखि नै थाहा थियो, तर 100 BPS ले चाहिँ नबढोस् भनेर सोचिरहेको थियो मान्छेहरूले, बढेन। तर यो 0.75 BPS पनि जुन बेला मार्केट डाउन गएको छ त्यही बेलामा चाहिँ झन् यो अब कम्पाउन्डिङको स्केलले जान्छ भने अब मार्केट यो नोभेम्बर महिनामा जहिले पनि अब राम्रो भइरहेछ हैन, सबैतिर अब वार त सिद्धिएको छैन तैपनि इकोनोमिक कन्डिसन अब बिस्तारै उता ट्विटर इलन मस्कले किनेपछि यता युके को प्राइम मिनिस्टर जसले चाहिँ कोभिडको बेलामा त्यो महामारीको बेलामा चाहिँ युकेलाई चाहिँ अर्थतन्त्र राम्रो बनाएर चाहिँ राखेको कारणले अहिले चाहिँ अर्थतन्त्र तल गएको कारणले फेरि उलाई प्राइम मिनिस्टर सेलेक्टेड गरेको हो, इलेक्टेड हैन र राम्रो मान्छेलाई नै सेलेक्ट गर्छ पार्टीले, ऊ राम्रो मान्छे हो। र अर्को कुरा भनेको अब यसले चाहिँ नेपालमा कसरी इफेक्ट पार्छ भन्ने कुरा हो हैन। नेपाललाई मात्र हैन, युएसले यति गरिसकेपछि अब वर्ल्डलाई इफेक्ट पर्छ, किनभने युएस भनेको इन्टरनेसनल करेन्सी हो हैन, इन्टरनेसनल करेन्सी। अब यसमा चाहिँ अहिले रसिया रुबल हैन, चाइनिज युआन यिनीहरू चाहिँ अब इन्टरनेसनल मार्केटमा अब आउन थालिसकेको छ, त्यसले फरक पार्छ। जुन बेला अमेरिका चाहिँ युएस चाहिँ डाउन रिसेसन पिरियडमा छ भन्दा पनि हुन्छ टेक्निकल हिसाबले हैन, त्यो अवस्थामा झन् उसँग चाहिँ अब पावर घट्दैछ के। यसको मिनिङ बुझिरहनु के भने अब चाहिँ अमेरिका पहिला कस्तो पावरफुल हुँदैन, पहिला जस्तो अमेरिका के अरे पावरफुल हुँदैन भने के चाहिँ पावरफुल हुन्छ त भन्दा क्रिप्टो पावरफुल भएर जान्छ क्या, बिटकोइन पावरफुल भएर जान्छ र यसले चाहिँ वर्ल्डलाई चाहिँ धेरै इफेक्ट पार्छ है। कसरी भने बिटकोइन र युएस इन्डेक्स डिक्सी एक अर्कामा चाहिँ इन्टरलक छन् कि यिनीहरू, एउटा बढ्दा एउटा घट्छ हैन। जब अमेरिकाको पावर घट्छ नि क्रिप्टोको पावर चाहिँ बढ्छ। जब हामीले 2019 को 2020 को 2021 मा हामीले देख्यौं जुन मार्केट हैन, कोभिडको बेलामा भाइरस चलेको बेलामा, त्यो बेलामा पैसा जति छाप्यो त्यसको कारणले गर्दाखेरि हामीले क्रिप्टो करेन्सीको चाहिँ मार्केट अप गयो। अब अहिले युएस चाहिँ 40 इयर्सको चाहिँ अप ट्रेन्डमा छ के, उसको मार्केट उसको करेन्सी अपमा छ, अरू करेन्सीलाई उसले जितिरहेछ हैन भने अब यो हुन सक्दैन के, किनभने अहिलेसम्म उसले वार चलाएर यताउति गरेर हैन, नेटोबाट पैसा असुलेर यताउति गरेर चाहिँ वेपनाइज चाहिँ बाहिर धेरै उसले गर्यो भनौँ हैन, वार चलायो। अब युक्रेनमा उसले सप्लाई गर्यो, बिलियन्स पैसा कमायो उसले हैन। अब उसले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई म्यानेज गर्यो, तर त्यहाँको जनताहरू बाँच्न सकिरहेन के, किनभने इन्फ्लेसन बढी छ र इन्फ्लेसन चाहिँ 2% सम्म लिएर आउँछु भने भन्दा चाहिँ अहिले इन्फ्लेसन झन् बढ्दै गइरहेछ र यो बढेको क्रमलाई चाहिँ उसले घटाउने क्रममा चाहिँ त्यहाँ महँगाई बढ्छ। र महँगाई कसरी बढ्छ भने मार्केट चाहिँ डाउन गइसकेपछि तपाईको इन्ट्रेस्ट रेट भनेको ब्याङ्कसँग रिलेटेड कुरा हो क्या। अब यो इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ बढाइदिइसकेपछि चाहिँ धेरै मान्छेहरू चाहिँ इन्भेस्ट गर्दैनन् के, किनभने उनीहरूलाई लोन बढी पर्न जान्छ र त्यो लोन बढी पर्नको कारणले चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ क्रिप्टोलाई डाउन बनाउनको लागि गरेको, तर आफ्नै खुट्टामा आफैले पञ्चर हाने जस्तो भइरहेछ। किनभने अब यताबाट ब्रिक्स, चाइना, इन्डिया यिनीहरू चाहिँ स्विफ्टलाई चाहिँ छोडेर हैन, स्विजरल्यान्डको जुन स्विफ्ट बेचिरा हुन्छ नि, जुनसुकै स्विजरल्यान्डमा जुन मान्छेसँग चाहिँ स्विस एकाउन्ट छ नि, त्यो भनेको आफ्नै एउटा ब्याङ्कको एकाउन्ट हो क्या।
इन्टरनेसनल एकाउन्ट हो के, कसैको पर्मिसन चाहिँदैन। त्यो एउटा ब्याङ्कले एउटा स्विफ्ट एकाउन्ट लिन्छ एउटा देशमा होइन भने त्यहाँ नेपालको कोही मान्छेको छ भने त्यसले पनि त्यो एकाउन्ट लिएको सजिलो तरिकाले पाउँदैन त्यो मान्छेले। त्यही भएर स्विफ्टकोमा चाहिँ पैसा राखेको बापत बेच्नु, त्यहाँनिर पैसा तिर्नुपर्छ, किनभने त्यहाँभित्रको पैसा चाहिँ स्विसमा कहिले पनि इन्फ्लेसन छैन नि। तपाईँले हेर्नु भने स्विस डलरको कहिले पनि इन्फ्लेसन भएको देखिँदैन। युएस डलरको देखिन्छ, अरूको देखिन्छ, तर त्यो चाहिँ स्टेबल भएर बस्छ क्या। त्यही भएर मान्छेहरूले स्विजरल्यान्डमा गएर चाहिँ पैसा हाल्ने र ब्याङ्कहरूको देश भएको, ब्याङ्क भएको देश हो त्यो होइन। अनि तपाईँले चाहिँ नेपालमा चाहिँ अब अर्थतन्त्र लगभग 2 महिनासम्मलाई मात्रै म्यानेज भयो भने बाँकीको अब आफै जुन श्रीलङ्का जसरी चाहिँ ब्याङ्क्रप्ट भयो होइन, जसरी डुब्यो त्यसरी नेपाल चाहिँ डुब्दैन। किन डुब्दैन भन्दाखेरि अब इन्डिया पनि उताबाट बढ्दैछ होइन, चाइनामा यता पावर आउँदैछ। नेपालले अलिकति अगाडि मात्र बढ्न खोज्यो भने सबै ट्रेड रुट चाहिँ नेपालबाट पनि जान सक्छ क्या इन्डियामा। यो आफ्नो देशमा आएको चिजहरू नदेखेको हो कि होइन, अपर्च्युनिटीहरूलाई चाहिँ देख्न नसकेको हो कि त्यो डाइमेन्सनबाट बाहिर ननिस्केर नसोचेर होला होइन। नेपालमा धेरै अपर्च्युनिटी छ होइन। र अर्को कुरा भनेको अहिले कसैले क्रिप्टोमा चाहिँ पैसा हाल्छ भने अहिलेको अवस्था भनेको युएसको 40 इयर्स ओके 40 इयर्सको मार्केट डाउन भएको अवस्थामा हो कि सेयरमा जुनसुकै कम्पनीमा अहिले इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ नि, अहिले क्रिप्टोमा कम्पाउन्डिङमा जान्छ। अरूको अति लगभग भन्दा पनि जस्तै एउटा वाल स्ट्रिट जर्नलमा डिक्सी होइन, अरू तपाईँले हेर्नुभयो भने पनि लगभग तिनीहरूकोमा ल अब तपाईँले कसरी हेर्न सक्नुहुन्छ नि, डाउ जोन्सहरू तिनीहरू चाहिँ तपाईँको लगभग 1% बढ्यो भने यता बिटकोइन लगभग क्रिप्टो करेन्सीहरू लगभग 3 देखि 5% बढ्छ क्या। त्यति कम्पाउन्डिङ हुन्छ उनीहरूको, किनभने त्यो जेनेरेसनको ग्याप हो क्या, जेनेरेसन वेल्थ भन्छ क्या। अहिलेको जेनेरेसन वेल्थमा चाहिँ 0.00 टोकनहरू कोइनहरू छन् त्यहाँनिर होइन। अब युएसले चाहिँ 40 इयर्सको ब्याक गरेर चाहिँ अर्थतन्त्र 40 वर्ष पहिलाको जस्तो बनायो होइन भने त्यो बेलामा 40 वर्ष अगाडि इन्भेस्ट गर्नु र अहिले इन्भेस्ट गर्नु भनेको बराबर भयो क्या। भने अबको 2 वर्ष 3 वर्षमा तपाईँको कम्पाउन्डिङ भएर जान्छ। 40 वर्षको त्यो ग्याप छ क्या। जस्तो फेडमा जुरुम पावलले अहिले भर्खर तपाईँले सुन्नुभयो स्पिच होइन, त्यसमा 0.75ले हाइक गर्ने बित्तिकै त्यो एउटा ग्याप बन्छ क्या। त्यो ग्याप फिल हुन्छ क्या, त्यो ग्याप फिल आफै हुन्छ, त्यो मान्छेले गर्ने होइन क्या। लगभग यो सेयरहरू यिनीहरू सबै यो हरेक सेकेन्डमा लगभग कति ट्रान्जेक्सन हुन्छ होइन, त्यो मान्छेले गरेर भ्याउँदैन कि, सुपर कम्प्युटर राखेको हुन्छ त्यसको लागि होइन, सुपर कम्प्युटरले गर्ने। अनि 0.75ले बढाइदिने बित्तिकै त्यो एउटा ग्याप बन्छ क्या, त्यो एउटा सर्टेन पिरियडमा। अनि त्यही अनुसारको नियम लागु हुन्छ त्यहाँभित्र सिस्टममा। अनि त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको अप एन्ड डाउनको सुरु हुन्छ होइन। अब 0% इन्फ्लेसन कहिले पनि बनाउँदैन देशले, किनभने घाटा हुन्छ देशलाई आफै होइन, देश पनि चल्नुपर्छ। 2%सम्म बनाउँछु भनेर भनेको छ युएसले। 2% बनाउँछ भने लगभग यो 2 महिना हामीलाई गाह्रो हुन्छ, किनभने नोभेम्बरमा अब मार्केट अफ हुन्छ, डिसेम्बरमा चाहिँ फेरि क्र्यास हुन्छ मार्केट क्र्यास भइसकेपछि फेरि जनवरी र फेब्रुअरीको महिनामा चाहिँ बुल मार्केट सुरु हुन्छ। अब यो बुल मार्केट सुरु भइसकेपछि नेपाल चाहिँ कसरी चाहिँ अब झन् अहिले बरु सजिलो छ नेपाललाई सस्टेन गर्नको लागि, तर अब झन् किन गाह्रो हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ भने अहिलेसम्म त जति पनि लोन लिइरहेको थिए होइन, यो देशको गभर्मेन्टले जति पनि लोन लिइरहेको थियो वर्ल्ड ब्याङ्कसँग अरू बाहिरको देशहरूसँग, तर त्यो देशले पनि किन पैसा दिन्छ भने युएनमा चाहिँ नेपालको उ छ र जति पावरफुल देशहरू छन् तिनीहरूले चाहिँ अनडेभलप देशलाई चाहिँ डोनेट गर्नुपर्छ भन्ने एउटा नियम नै हुन्छ। अनि त्यो नियमको आधारमा चाहिँ नेपालले पनि एप्लिकेसन फर्म बुझाउने हो र नेपाललाई आउँछ, त्यो कुनै ठुलो कुरो होइन। तर डेभलपमेन्ट नभइसकेपछि चाहिँ यहाँ पैसा कसरी भइरहेछ नि, न्युट्रलमा चलिरहेछ क्या हाम्रो नेपाल चाहिँ, न अगाडि बढिरहेछ न पछाडि घटेको छ, न नेताहरूले डुबाएको छ देशलाई न माथि उठाएको छ होइन, यो न्युट्रलमा चलिरहेछ, डुबाएको पनि छैन है।
किनभने त्यसरी पैसा छापेर चाहिँ अरू चिज पनि गर्न सकिन्थ्यो, तर वास्तै छैन, त्यही राम्रो कुरा भन्छु। किनभने नचिनेको नजानेको चिजहरू चाहिँ अहिलेको नेताहरूले नगरेकै राम्रो होइन। आउनेवाला जेनेरेसनको मान्छेहरूले गर्छन् ती कामहरू, त्यही भएर अहिले न्युट्रल छ, ठिक छ, उनीहरूको आइडियोलोजी त्यतिसम्म पुगेन होइन। तर आउनेवाला पिँढीलाई चाहिँ राम्रो तरिकाले उनीहरूले छोड्न नसके भने बिगारेर चाहिँ छोड्नुहुन्न भन्ने मेरो मान्यता हो होइन। र ठिक छ अहिलेसम्मको लागि। तर डेब्ट चाहिँ हाम्रो देशको लगभग 6-7 बिलियन भए पनि खासै फरक चाहिँ मलाई किन पर्दैन जस्तो लाग्छ भने रेमिटेन्सले धानिरहेछ। तपाईँ हाम्रो दाजुभाइहरू चाहिँ विदेश जाने होइन, त्यो पैसा फेरि यता नेपालमा पठाउने, नेपालको फेरि धनी मान्छेहरू चाहिँ त्यही पैसा फेरि कार किन्ने होइन, पैसा ओरोदोरो मात्र भइरहेछ होइन, ब्यालेन्समा मात्र बसिरहेछ। यो यसरी नै ब्यालेन्समा बसालौँ, नत्र भए चाहिँ देश लगभग डुबेको पनि थाहा हुँदैन। जनता धनी देश गरिब भनेर भनेको अर्थ कसैलाई पनि थाहा छैन। जनताको पहिलो सुरुमा कहिले पनि धनी हुँदैन देश धनी नभएसम्म। किनभने हामीले चलाउने भनेको कि तपाईँले क्रिप्टो करेन्सीमा पैसा हाल्नुहुन्छ, US डलरमा पैसा हाल्नुहुन्छ भने मात्र तपाईँको पैसा सेफ हो। जति पनि नेताहरूले पैसा राखेका छन् तिनीहरूले बाहिरको करेन्सीमा राखेका छन् भने, देशलाई डुबाउँदै बाहिरको करेन्सीमा राखेका छन् भने उनीहरू धनी भएको हो क्या। जनता त कहिले धनी हुँदैन, किनभने जनताले त नेपाली करेन्सी चलाउँछ नि त। नेपाली करेन्सी भनेको नेपालको गभर्मेन्टले चाहिँ दिने एउटा एलोकेट गरेर चाहिँ ल यसरी चाहिँ हामीले मोनिटरी पोलिसी चाहिँ यसरी लगाएको छौँ कि यो पैसालाई चाहिँ हामीले मान्यता दिन्छौँ भनेर तपाईँको त्यो 100 रुपियाँको नोटमा, 10 रुपियाँ, 1 रुपियाँको नोटमा पनि भनेको हुन्छ त तपाईँको भुक्तानी हुनेछ होइन। नेपाल यदि कोहीले केही गर्न आएमा यसरी चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट चाहिँ स्वीकृति मान्यता प्राप्त भनेर यसरी भुक्तानी माग्न आएमा चाहिँ जमानत प्राप्त छ भनेर त्यसरी दिएको हुन्छ नि। त्यहाँ एउटा प्रमिस गरेको छ गभर्मेन्टले, त्यो प्रमिस मात्रै हो। अब त्यो प्रमिस चाहिँ देशले कुन बेला गर्न सक्दैन भने तपाईँले एउटा फाइनेन्सबाट पैसा लिनुहुन्छ अथवा ब्याङ्कबाट लिनुहुन्छ, के को लागि लिनुहुन्छ भने व्यापार गर्छु भनेर लिनुहुन्छ भने त्यो पैसा त तपाईँले चुक्ता गर्नु पऱ्यो नि, चुक्ता गर्न सक्नुहुन्न भने त तपाईँको निलामी हुन्छ। त्यसरी नै तपाईँको देशमा पनि ब्याङ्कमा पनि यो एउटा पोलिसी हो कि तपाईँले लगभग चुक्ता गर्नलाई पनि हामीले केही सामानहरू लिएर हामी ब्याङ्क्रप्ट हुनलाई हाम्रो करेन्सी हामी इन्डिपेन्डेन्ट छौँ भने केही फरक पर्दैन। ब्याङ्क्रप्ट भएर पनि इन्डिपेन्डेन्ट छैनौँ भने कस्तो हुन्छ भने हामीले केही सामान मगाउनु पर्छ भने स्विफ्ट मार्फत मगाउनु पर्छ क्या। कुनै देशमा ट्रान्जेक्सन गर्नको लागि स्विफ्ट चाहिन्छ, र स्विफ्ट भनेको चाहिँ US डलरमा कन्भर्ट भएर मात्रै स्विफ्टमा जान्छ भने US डलर चाहिँ लगभग हाम्रो 1 रुपियाँ US डलरको 1 रुपियाँसम्म मिल्दैन। उताको 1 डलर यताको 135-40 छ होइन। लगभग त्यति किन छ भनेर भन्नुहुन्छ भने त्यो उनीहरूको ट्रान्जेक्सन बढी छ। फेरि उता तपाईँको रिङ्गेट हेर्नु होइन, उताको कतारको पैसा हेर्नु होइन, अब उता कुवेतको पैसा हेर्नु, किन 200, 300, 400 उनीहरूको हुन्छ भने उनीहरूले तेल बेचिरहेछन्, उनीहरूको त्यही अनुसारको भइरहेछ। उनीहरूको US डलर भन्दा पनि माथि छन्, तर उनीहरूको स्विफ्ट छैन क्या। उनीहरूको स्विफ्ट छ तर उनीहरूलाई चाहिँ इन्टरनेसनल त्यसरी चाहिँ लिन मिल्दैन, उनीहरू डलरमै कारोबार गर्छन् होइन। अब डलर इन्टरनेसनल करेन्सी भनेको एउटा मात्र छ, डलर हो होइन। भने हामी गरिब भइसकेपछि नर्थ कोरियाको जस्तै हुन्छ कि, नर्थ कोरिया पनि गरिब भनेर हामीले सोच्छौँ तर उनीहरूको आफ्नो करेन्सी छ, उनीहरू इन्डिपेन्डेन्ट अलिअलि भए, अलिअलि भन्छु म, पुरै भएन नि। त्यही उनीहरूलाई त एफेक्ट परिरहेछ भने नेपाललाई त अभियसली एफेक्ट पर्छ होइन। कारहरू किन्छन् होइन, यहाँ अब बाहिरको सामानहरू धेरै माग हुन्छ नि त, तर गरिब जनताले चाहिँ यो देशलाई चाहिँ बचाइरहेको हो भन्छु म चाहिँ। अनि त्यही पैसा यता आउँछ, त्यो पैसा यता आएको पैसाले फेरि म्यानेज गर्छ जुन माइनस भएको हुन्छ बाहिरतिरको त्यो लोनको पैसा, जुन त्यो पैसा फेरि नेपालले चाहिँ लगेर बुझाउँछ, त्यो हुँदै जान्छ, सर्कुलेसन हुँदै जान्छ, त्यही हो। तर यो 2 महिना मात्रै भयो भने चाहिँ नेपाल फेरि धेरै अगाडि बढ्छ। किनभने अहिले यो जेनेरेसन चाहिँ अलिकति बुझ्ने भएको छ होइन। र यो अहिले अमेरिकाको हामीले हेर्नु पनि किन पर्छ भनेर भन्नुहुन्छ भने इन्टरनेसनल हो, तर तपाईँले कुनै जागिर गर्नुहुन्छ भने यसले कुनै तपाईँलाई फरक पार्नेवाला छैन। तर तपाईँ इन्डिपेन्डेन्ट हुनुहुन्छ, इन्भेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ होइन, आफूले जस्तो जतिको नि इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ क्या। तपाईँले जस्तो 1 लाखको छ, 1 लाखको इन्भेस्ट गर्छु म भनेर भन्नुहुन्छ भने
तपाईँले क्रिप्टोमा इन्भेस्ट गर्नु कि ब्याङ्कमा नराख्नु। ब्याङ्कमा राख्नु भने तपाईँले 7% 8% ब्याज देला होइन। तर हाम्रो देशको इन्फ्लेसन भनेको 13-14% छ भने तपाईँले 1 लाख रुपियाँ राखेको भनेको 13-14 हजार चाहिँ तपाईँको हरेक वर्ष चाहिँ घट्दै गइरहेछ क्या। भने तपाईँले केही न केही त किन्नुहुन्छ त्यो 1 लाखबाट। सामान किन्नु होला, तेल किन्नु होला, ग्यास किन्नु होला, जे किने पनि तपाईँको सामान नै महँगो भएर गइसकेपछि तपाईँले त्यो पैसा त खाने होइन होइन। पैसा खाने होइन भइसकेपछि सामान किन्नुपर्ने भएपछि सामानको भ्यालु नै बढेर जान्छ भने तपाईँले त्यो पैसाको के अर्थ भयो भनेको हो। त्यही कुरामा मैले तपाईँलाई यत्रो इक्जाम्पल भनेर के भन्दैछु भने मान्छे कहिले धनी हुँदैन। देश पहिला धनी नभइकन तपाईँले जग्गामा हाल्नु होला अथवा केहीमा हाल्नु होला। देशमा गरिबी इन्फ्लेसन चाहिँ त्यसरी थिच्दै गइरहेछ भने तपाईँले त्यो कमाएको पैसा त्यो पैसा मात्रै हुन्छ क्या। भेनेजुएलामा पनि तपाईँको करोड रुपियाँ चाहिँ हातमा बोकेर जाँदाखेरि पनि केही आउँदैन के। त्यो पैसा के काम लाग्यो त। तपाईँले 1 करोडको अहिले ल एक आना जग्गाको रिङ रोड साइडमा चाहिँ 1 करोड पर्छ अरे एक आना जग्गाको भनेर सोच्नुहुन्छ। जब देशै डुब्छ त्यो 1 करोड मान्छेले बोकेर हिँडेको केही भ्यालु हुँदैन। त्यो बेला जग्गाको पनि केही भ्यालु हुँदैन, तपाईँको घरको पनि केही भ्यालु हुँदैन। किनभने तपाईँको देशको भ्यालु छैन। तपाईँ त्यो देशमा बस्नुहुन्छ जुन देशको भ्यालु छैन र त्यो देशभित्र बसेर तपाईँले बाहिरको सामानहरू इम्पोर्ट गर्नुहुन्छ भने तपाईँ कसरी धनी हुनुभयो त्यो भन्नु मलाई पहिलो सुरुमा होइन। र पहिला आफ्नो भ्रमलाई चाहिँ हटाउनु। एजुकेसन भनेको घोकेर होइन के, बुझ्ने हो के। फाइनेन्सियल एजुकेसन दिएकै छैन। यो वाइयात बढी पढाइरहेछ। अब जस्तो हामीले इङ्ग्लिस पढाउनु राम्रो कुरा हो किनभने इन्टरनेसनल हो। यो नबुझिकन जति पनि साइन्टिस्टहरू छन् ठुल्ठुलो मान्छेहरूले के भनेका छन् भन्ने त्यो कुरा हामीले बुझ्दैनौँ। हामी एउटा सानो नेटवर्कमा फस्छौँ। त्यही भएर इङ्ग्लिस बुझ्नु पढ्नु राम्रो होइन। तर जुन तरिकाले म्याथ पढाउँछ, जुन तरिकाले चाहिँ हामीलाई चाहिँ जस्तो सोसियल सब्जेक्ट पढाउँछ भने त्यो पढाउने होइन कि त्यसलाई बुझाउनु पर्यो। साइन्स न्युटनको कुरा छ भने त्यसलाई चाहिँ एउटा इक्जाम्पल गरेर देखाउने हो। एउटा स्कुलमा कसैले फी तिर्छ भने त्यो स्कुलमा गएर उसले बुझ्नु पर्यो कि न कि घरमा आएर फेरि पढ्नु पर्यो। त्यो के अर्थ भयो र। त्यो घरमा आएर हेर्ने भने त युट्युबमा गएर भिडियो हेरेर पनि उसले सिक्न सक्छ नि। खै त त्यो पढाएको भयो त। त्यो पैसा त त्यत्तिकै चार्ज लिएको र बच्चालाई भुलाउने काम मात्र भयो क्या त्यो। मेरो मिनिङ चाहिँ के हो भने ल 30 जना स्टुडेन्ट छ भने 30 जनालाई नै एउटा ग्रुप वर्क दिने हो। पहिलो सुरुमा बुझाउने हो। त्यही 7-8 जना मान्छेलाई नै चाहिँ एउटा ल यो सन हो, यो प्लानेट हो होइन, तिमीहरू चाहिँ यसरी घुम्नुपर्छ भनेर त्यसरी बुझाउने हो। त्यो डाइमेन्सनमा लगेर देखाउने हो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यो मान्छे एजुकेटेड भएर चाहिँ केही न केही काम निस्किन्छ त्यसको होइन। त्यो बुझेको वस्तु र बुझ्नुमा धेरै फरक छ क्या। नेपालीहरूले चाहिँ पढेर चाहिँ फर्स्ट हुन्छन् होइन। तर त्यो बुझेको वस्तु गरेर चाहिँ फर्स्ट हुनुको केही औचित्य छैन होइन। ब्याचलर पढेर पनि 500 रुपियाँको लागि हिँड्छन् होइन। त्यो के अर्थ भयो त भनेको क्या। पढेको छु सर्टिफिकेट छ तर जानेको केही पनि छैन भने त्यो अर्थ चाहिँ के हो त। के चाहिँ पढेको हो त। काम लाग्ने चिज पढ्नुपर्छ क्या। त्यसले चाहिँ सर्भाइभल गर्छ क्या। तपाईँ जुन चिज पढिरहनु भएको त्यो जेनेरेसनमा ग्याप भइसकेको छ। स्कुलले कहिले पनि माथि बढाउन सक्दैन मान्छेलाई। त्यसले एउटा सर्टेन माया मोहमा फसाइदिन्छ क्या। तपाईँले त्यही 35,000 1,35,000 2 लाख 5 लाखको एउटा स्यालेरी खोजेर बसिरहनुहुन्छ कि कुनै पनि एक्सप्लोर गर्नलाई हिँड्नुहुन्न। तपाईँ डक्टर बन्न खोज्नु होला। तपाईँ एउटा चेनमा बाँधिदिनुहुन्छ क्या। चेनमा नबाँधिदिनु न। किन बाँधिदिनु खोज्नु भएको तपाईँ त फ्री हुने मान्छे हो। फ्रीमै यो पैसा कमाउनलाई चाहिँ त्यसरी वर्क गर्नुपर्छ भन्ने यो जेनेरेसन नै होइन क्या। पहिलो सुरुमा जेनेरेसन ग्याप कसरी भइसकेको छ भनेर भन्नुहुन्छ नि। जुन चिजको चाहिँ पैसै थिएन, भ्यालु थिएन 2008 को इकोनोमिक क्राइसिस युएसमा आउँदाखेरि जुन चिजको भ्यालु 0 पनि थिएन र त्यो चिज बनेको पनि थिएन। त्यो भनेको बिटकोइन होइन। त्यसको भ्यालु अहिले मार्केटमा चाहिँ क्र्यास हुँदाखेरि पनि 20,000 अहिले चलिरहेछ भनेर भन्नुहुन्छ भने US डलर, जबकि 10-12 वर्षमा 68,000 सम्म त हाइएस्ट रेकर्ड हान्यो। तर अब आउनेवालामा 2023 मा झन् हान्दैछ भने यो पैसालाई चाहिँ हार्डवर्क गरेर कमाउनु पर्छ भन्ने यो भ्रम हटाउनु क्या। हामीले एक्सप्लोर गर्नु छ यार, मल्टिभर्स जानु छ।
युनिभर्स यत्रो छ होइन, यो एउटा प्लानेट किन बस्नु पर्यो, यहाँको म एउटा व्यक्ति छु भने, इलन मस्क एउटा व्यक्ति छ, उसले मार्समा गइरहेछ भने तपाईँले यहाँबाट चाहिँ सर्टेन तरिकाले एउटा पैसा कलेक्सन गरेर एउटा छुट्टै दुनियाँमा हुन्छ नि, उसले मार्समा हानिरहेको तपाईँ युरानसमा नमिल्ला, अरू ठाउँमा मिल्न सक्यो, तर साइन्टिस्टहरूले त कभर गरिरहेछन् होइन, जस्तो फ्युचरको लागि भने उनीहरूले कभर गरेको चिजहरूलाई पनि आफूले हातमा लिएर चाहिँ आफू अगाडि बढ्नु पऱ्यो क्या। अर्को एउटा दुनियाँ पनि हुनसक्छ पृथ्वी जस्तै, त्यो दुनियाँमा गएर तपाईँ राज गर्नु न, यहीँनिर किन भाइ भाइसँग झगडा गर्नु पऱ्यो, तपाईँ बाहिर जानु न, कुवाबाट बाहिर निस्किन खोज्नु न एकचोटि। म पैसा कमाउँछु र म केही सर्टेन चिजको लागि युज गर्छु भनेर सोच्नु र कुनै माया मोहमा फस्छु भनेर नसोच्नु। जब कि बिहे गर्नु भनेको माया मोहमा फस्नु भनेर चाहिँ मैले भन्दिनँ होइन, कुनै पोलिटिकल उमा आउनु त्यो भनेर भन्दिनँ, तर एजुकेसन लिने तरिका चाहिँ हुनु पर्यो, त्यो मात्र भन्नु खोजेँ मैले होइन। एजुकेसन भनेको चाहिँ त्यो पढेर एजुकेसन हुँदैन, हामीले चाहिँ कि देखेर कि बुझेर मात्रै लिन सकिन्छ, त्यसलाई सुनेर पनि लिन सकिँदैन, अनुभव गर्नुपर्छ। देखेर मात्रै हामीले अनुभव गर्न सक्छौँ, सुनेर अनुभव गर्न सक्दैनौँ। त्यही तपाईँले भिडियो प्लेटफर्महरू त्यस्तैबाट मात्रै सिक्न सक्नुहुन्छ। म स्कुल गएर चाहिँ कोही मान्छे एजुकेटेड भयो बुझ्यो भनेर चाहिँ मैले पत्याउँदिनँ होइन। बुझ्नको लागि इमेजिन गर्न सक्नुपर्छ, र इमेजिन गर्नको लागि केही चिज नदेखिकन इमेजिनेसन हुनै सक्दैन, त्यो सुनेको भरमा इमेजिनेसन हुन सक्दैन। कुनै देशमा मैले कथा सुनाइदिएँ भने तपाईँले इमेजिन गर्नु होला, तर तपाईँले देखेको चिजलाई मात्रै इमेजिन गर्नुहुन्छ होइन। ओके, आजलाई यति नै गरौँ, अर्को च्याप्टर पनि लिएर आउँछु म, अर्को च्याप्टरमा फेरि एक्सप्लेन गर्छु म। र तपाईँले मेरो युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र अर्को कुरा भने तपाईँले मलाई चिङ्गारीमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू।